जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करूँ। आज प्रथम खबर बड़साई थाना दुर्गापुर पंचायत अधीन पुराणा पानी बंध उपर 2,41,00,000 रु ऊर्ध्व टंका व्यय निर्मित सेतु निर्माण को 1 मास न पूर्ण प्रथम वर्षर प्रथम पैचिंग धई भुशुड़ी पड़ा बेले रास्ता फाटी 2 फाड़ हो जाइथिबा घटना मंगलवार अपराह्न 3टारे पुराणा पानी रे प्रतिक्रिया देले ग्रामवासी। सूचना मुताबक बेतनटी ग्राम उन्नयन विभाग उपखंड कार्यालय निरीक्षण में सेतुर निर्माण कार्य होइथिबा बेले एथिरे 2,41,00,000 रु ऊर्ध्व टंका खर्च कराई। सेतु निर्माण कार्य संपूर्ण करने को 2025 मसीहा जनवरी मास धार्य कराइथिबा बेले यह 2 मास विलंब अर्थात गत मार्च मासरे संपूर्ण होइथिला। मात्र सेतु निर्माण को 1 मास न पूर्णु सेतु को संजोग करुवा पिचु रास्ता फाटी 2 फाड़ हो जाइथिबा बेले पथर पैचिंग भुशुड़ी पड़थिला। एने ग्रामवासी अत्यंत असंतोष व्यक्त करथिबा बेले उक्त रास्तार जीवापाई भय करछंती। तेबे घटनास्थल को कौन जंत्री किंबा अधिकारी आसी नथिबारु सेमाने अभियोग करि पारु नाहंती। एने ग्राम उन्नयन विभाग बेतनटी उपखंड अधिकारी इंजीनियर तुषारकांत बेहेरा को जोगाजोग करिबारु से कैमेरा सामने प्रतिक्रिया देवा मना कर दैछंती। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला बहलदा भारतीय स्टेट बैंक शाखार गत फेब्रुआरी 20 तारिख में 5 जन सशस्त्र अंतराज्य डकायत बंधुक मूल्य 20 लाख टंका लुट करथिबा घटनार मुख्य अभियुक्त समेत 2 जन को बिहार गिरफ्त कराई। पर सेमानकु बारिपदा अणाजिबा सहित मोट 15,19,600 टंका उद्धार कराई बोली मयूरभंज आरक्षी अधीक्षक वरुण गुंटुपाली मंगलवार एक सामाजिक सम्मेलन में सूचना प्रदान करछंती। एही डकायती घटना फेरार थिबा अन्य अभियुक्त को खूब शीघ्र धराजियो बोली पुलिस कहिछि। गिरफ 2 अभियुक्त मध्य बारिपदा टाउन थाना अन्नापुरम फाइनान्स कंपनी 2023 डिसेम्बर 27 तारिख में करथिबा डकायत घटना संपृक्त रहिछंती। गिरफ 2 अभियुक्त बारिपदा और बहलदा डकायती घटना विचार विभाग हाजत को पठाई दिया जाइछि। गिरफ होइथिबा बिहार अंतराज्य 2 जन मध्य मुख्य अभियुक्त पाटना जिलार बरद थाना अंतर्गत शहीदपुर ग्रामर पप्पू ओरफ राजीव रंजन बयस 55 वर्ष और सहयोगी अभियुक्त घासी थाना अंतर्गत सहबिंद ग्रामर संतोष ओरफ प्रमोद बिंद बयस 33 वर्ष। यही 2 जनक निकटर झारखंड जामशेदपुर घासीडी केन्द्र कारागार जामिन रे से बाहरी थिले। मुख्य अभियुक्त पप्पू ओरफ राजीव रंजन झारखंड और बिहार राज्यर विभिन्न थाना 13 गोटी डकायती घटना संपृक्त थिबा प्रकाश। परवर्ती खबर मुर्शिदाबाद रे हिंदू उपर आक्रमण घटना विश्व हिंदू परिषद पक्षर महामहिम राष्ट्रपति उद्देश्य उपजिलापाल को दायित्व प्रदान। पश्चिमबंगर मुर्शिदाबाद रे हिंदू उपर आक्रमण घटना को निंदा करने सहित दृढ़ कार्यानुष्ठान पर दाबी करछंती विश्व हिंदू परिषदर कार्यकर्ता। एने विश्व हिंदू परिषद पश्चिम मयूरभंज जिला सभापति स्मृति राय महांतों नेतृत्व में दिवा 12 घटिका समय जिला उपसभापति अरविंद साहू, जिला संघ चालक जगबंधु महांतो, आशीष रंजन महांतो, नवकिशोर पंडा, मदन मोहन महांतो, सरोज राउल, त्रिलोचन सेठी को सहित बहुत कर्मकर्ता उपस्थित रही उपजिलापाल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उद्देश्य एक दायित्व प्रदान करछंती। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन रघुपुर पंचायत रे सरपंच बती सिंह विरुद्ध में आसथिबा अनास्था प्रस्ताव को नहीं उपजिलापाल निर्देश क्रमे बारिपदा बीडीओ देवेंद्र प्रसाद बल अधिकारी भाव में उपस्थित रही बेले मंगलवार पूर्वाह्न धार्य समय मध्य कौन वार्ड मेंबर पहुँची न पारिबारु अनास्था प्रस्ताव को नाकच कर मंगलवार अपराह्न 2टारे रघुपुर पंचायत कार्यालय प्रत्यावर्तन कले अधिकारी एवं पुलिस फोर्स। रघुपुर सरपंच विरुद्ध में आसथिबा अनास्था प्रस्ताव को ऊपर बैठक पर मंगलवार पूर्वाह्न 11टा समय धार्य करा दायित्व थिबा अधिकारी बारिपदा बीडीओ देवेंद्र प्रसाद बल रघुपुर पंचायत ऑफिस रे पहुंची। सुरक्षा दृष्टि बैसिंगा थाना अधिकारी धरणीधर दास आवश्यक पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी पंचायत ऑफिस रे उपस्थित रही। तेबे सरपंच विरुद्ध में अनास्था प्रस्ताव आनीथिबा वार्ड मेंबर माने धार्य समय 11टारे पहुंची पारि नथिले। यापर दायित्व थिबा अधिकारी अतिरिक्त 30 मिनिट समय
ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ତଥାପି କୌଣସି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ରଘୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ରଘୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନାକଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରି ଅପରାହ୍ନରେ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋରଡ଼ା ଅବକାରୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 47 ଲିଟର ତରା ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦୀପକ କୁମାର ରାଉତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ପାଞ୍ଚଗଛିଆ ଗ୍ରାମର ରବିନ ସିଂ ବୟସ 45 ବର୍ଷ, ବରକନ୍ଦ ଗ୍ରାମର ସୀତାରାମ ରାଉତ ବୟସ 40 ବର୍ଷ, ଆଣୁଆ ଗ୍ରାମର ପୃଥୁନାଥ ଟୁଡୁ ବୟସ 32 ବର୍ଷ ଏବଂ ସାଲଗେ ମାରାଣ୍ଡି ବୟସ 22 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆବାସିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଫୁଟବଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର 2025 ଅନୁଷ୍ଠିତ। କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତା ମାସ ଜୁନ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରିପଦା ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆବାସିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଫୁଟବଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର 2025 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 6:30ରୁ ସକାଳ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 4:30ରୁ 6:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଫୁଟବଲକୁ ରୁଚି ରଖୁଥିବା 8ରୁ 16 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକାମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସ ବାରିପଦାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଉକ୍ତ ଫୁଟବଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସ ବାରିପଦାର ଫୁଟବଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏନେଇ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4:30 ସମୟରେ ଏ ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହେଭି ୱେଟ୍ ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ନେଇ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 5ଟା ସମୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତାପମାତ୍ରା 41 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମାନ କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘର ଦାବି। କରଞ୍ଜିଆ ସହରସ୍ଥିତ 5 ପିଢ଼ି ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, ଇସିଜି ମେସିନ୍, ମିଶନ ଶକ୍ତି କାଫେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଏହି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉପରେ 5 ପିଢ଼ି ଉପଖଣ୍ଡର 5ଟି ବ୍ଲକ ସମେତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସାହାରପଡ଼ା, ପାଟଣା ସମେତ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ରୋଗୀମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଛନ୍ତି। ରୋଗୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏ ବାବଦରେ ଦିବା 12 ଘଟିକା ସମୟରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିବା ବେଳେ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ଅଧୀନ 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ମଧୁବନ ଅଞ୍ଚଳ ଜୈନିକ ଯୁବତୀ 59,000 ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନ୍ ସାଇବର ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନେଇ 239/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା 118 4 ଦଫା ସହିତ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଇନ 66D ଧାରାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ ଯେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଗତ 15 ତାରିଖରେ ଏକ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଆସିଥିବା ଫୋନ୍ ଅନୁଯାୟୀ 4,000 ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନରେ ପଠାଇଲେ ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଥମେ 4,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ SBI ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅନଲାଇନରେ ପଠାଇବା ପରେ ପୁଣି GST ବାବଦରେ 11,999 ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସେ GST ବାବଦ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପରେ ପୁଣି ବକେୟା GST ବାବଦରେ 11,999 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାବଦରେ 31,004 ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବେ 4 ଗୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 59,200 ଟଙ୍କା ପଠାଇ ସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର 23,800 ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ କୁହାଯିବାରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବା ସହିତ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଗତ ସୋମବାରରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶତକଡ଼ା 80 ଭାଗରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥାଇ ମଧ୍ୟ 3500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା ପାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବେଳେ ନିଜ ହକ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଭାଲିଆଡ଼ିହା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ କିସାନତାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ଧାନାଇ ଚେପରାଇ ଜଣେ 90% ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ 1200 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ
ଭତ୍ତା ଲାଗୁ ହେବା ପରଠାରୁ ସେ ଆଗ ଭଳିଆ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଦେଖା କରି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା 3500 ଟଙ୍କା ମିଳି ନଥିବାରୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରିଣୀ ସଲମା ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଗତ ମାସ ବଢ଼ା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଅନୁମୋଦିତ ହେଲେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ସହ ସମସ୍ତ ବକେୟା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର କାଣ୍ଡିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଓଆଇସି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କରଞ୍ଜିଆ ଏନ୍ଏସି ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ମୋଟ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ 96 ଲିଟର ମହୁଲି ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 7 ଖଜୁରୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଦ୍ୟାଧର ଟାଙ୍ଗରିଆ ବୟସ 35 ବର୍ଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତା ପାଖରୁ 25 ଲିଟର ମହୁଲି ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 8 ବେହେରା ସାହିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେହେରା ବୟସ 51 ବର୍ଷଙ୍କୁ ଗିରଫ ସହ 8 ଲିଟର ମହୁଲି ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ଦେଉଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଶରଧା ଗ୍ରାମରୁ ରଙ୍ଗଲତା ମାଟିଆ ବୟସ 46 ବର୍ଷଙ୍କ ପାଖରୁ 8 ଲିଟର, ଘୋଡ଼ା ଘାଗୁରି ଗ୍ରାମର ରାମ ଚାତାର ବୟସ 29 ବର୍ଷ ପାଖରୁ 20 ଲିଟର, ଝାଟିଆଳି ଗ୍ରାମର ବୁଧୁରାମ ହାସା ବୟସ 25 ବର୍ଷ ପାଖରୁ 20 ଲିଟର ଏବଂ କେଞ୍ଝରା ଗ୍ରାମର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବୟସ 50 ବର୍ଷ ନିକଟରୁ 15 ଲିଟର ଜବତ ହେବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କୁ କଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅବକାରୀ ଥାନାରେ PR ନମ୍ବର 15, 16, 17, 18, 19 ଓ 20/25-24ରେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚଢ଼ାଉରେ ସହକାରୀ ଉପନିରୀକ୍ଷକ ଫୁଲମଣି ନାୟକ, ଅବକାରୀ ବଳ ସାମିଲ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଉଳି ବନାଞ୍ଚଳର ଚାଲୁଣିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ କାଠଗଣ୍ଡି ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ବନପାଳ ପଦ୍ମାବତୀ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ହୋଇଥିବା ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ି OR11F1992 ଚାଳକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଜବତ କାଠଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ 6025 ସିଫ୍ଟି ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ। ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଗ୍ରାମରୁ ବାହାଡ଼ା ଜାମୁ ଗଛ କଟାଯାଇ କାଠଗଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକୁ ଚୋରାରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଉଳି ବନାଞ୍ଚଳର 2/25-26 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହିତ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରେ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।